we are discussing about the whole thing about the respiratory system, right? In the respiratory system, you already know the control, you know already the surface tension, surfactant, that's property, right? How it acts to reduce the surface tension, and what do you mean by surface tension? You already know that everything you know, that mechanics of breathing, how our mechanics within chest wall, right? Lungs, elasticity. It also helps to the contraction of the diaphragm, external intercostal muscles. You know about the expiration is our passive, right? The passive process except for forced expiration. Now today I like to give some knowledge about the compliance of the lungs or elastance of the lung, right? Compliance, compliance and elastance of lung. Not lung only, lung and chest wall also, right? So compliance not only for lungs, it can happen as a compliance of the chest wall also. Now, what do you mean by compliance? Anyone? Compliance means stretchability, distentability, কতটা আমি ইজিলি ডিস্টেন্ড করতে পারছি, যেটা হচ্ছে কমপ্লায়েন্স। একটা রবার ব্যান্ডকে আমি যখন স্ট্রেচ করছি, সেটা কতটা ইজিলি করতে পারছি, অ্যাট ইজ, হ্যাঁ, স্ট্রেচেবিলিটি, রাইট, এক্সটেন্সিবিলিটি, ডিস্টেন্সিবিলিটি, দিস টার্মস আর ইয়োর কমপ্লায়েন্স। অ্যান্ড ইলাস্টেন্স ইজ রিভার্স, right? That is what is the getting resistance for the easily extensible, that means recoil, right? So compliance means expansion of the lung or the chest wall, and elastance means elastic recoil for the coming back. Now you do know that compliance, suppose আমি যদি এইভাবে বলি যে মনে কর এইখানে একটা রিং আছে, হ্যাঁ, আর একটা এইখানে একটা রিং আছে, সেম, ঠিক আছে? এবারে আমি কি করলাম, এইটাকে স্ট্রেচ করছি, হ্যাঁ, স্ট্রেচ করছি, সেই রকম স্ট্রেচ হলো। আর একটাকে স্ট্রেচ করছি, এটাকে স্ট্রেচ করছি, সেটাকে আমি স্ট্রেচ করছি, রাইট? তাহলে এখানে মনে করো এটা এ, এটা বি, এটা এখানে এ, এখানে বি, তাহলে কোন রিংটার কমপ্লায়েন্স বেশি হবে? বি, ভেরি গুড। সো আপ টু দিস ওয়ান it's coming, that's the physics. তো যাকে আমি যতটা স্ট্রেচ করতে পারছি, that compliance will be much more, right? Similarly, in the lungs and the chest wall, compliance is very, very important. Every day is going on in our lifestyle. That is, compliance formula is that changing volume by changing pressure, right? Compliance is changing volume by changing pressure, but elastase is changing pressure over the changing volume. Ulto, right? So what does it mean? It is means C equal to that one, right? Number one, এটা কি অনেক সময় ভালো ভালো বই আছে লেখা, যেটাকে ডিরেক্ট করা হয় tan theta, এগুলো তো নিশ্চয়ই পড়ে এসেছিস তো, right? So that is also called as a ratio, is called as a theta, that means cos tan theta. Now C is a compliance. If C is compliance, then C is proportional to delta V, and C is inversely proportional to delta P. So what? If we want to increase the compliance, either you have to increase the volume or you have to decrease the pressure changes. Now my question is that which pressure? আমি তো প্রেশার পড়েছি অনেকগুলো, আমি পড়েছি তোদেরকে ইন্ট্রাপ্লুরাল প্রেশার, ইন্ট্রাপালমোনারি প্রেশার, অ্যাটমসফেরিক প্রেশার, আমি পড়েছি ট্রান্স পালমোনারি প্রেশার, ট্রান্স থোরাসিক প্রেশার, ট্রান্স হ্যাঁ টোটাল রেসপিরেটরি প্রেশার। So which pressure is here? Delta P. Delta P means key change of pressure. So something, two pressures are there. Now always remember, if we call the compliance of the lungs, that means the pressure which is close to the lung, right? কি কি আছে আমাদের ক্লোজ টু দ্য লাং? আমাদের দুটো প্রেশারই আছে লাংস, একটা হচ্ছে ইন্ট্রাপ্লুরাল প্রেশার, একটা হচ্ছে ইন্ট্রাপালমোনারি প্রেশার। সো দ্যাট ইজ ইউর ট্রান্স পালমোনারি প্রেশার। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, দিস ডেল্টা পি ইজ ইউর অ্যাকচুয়ালি ট্রান্স পালমোনারি প্রেশার, রাইট? ট্রান্স পালমোনারি প্রেশার আরেকটা নাম কি? ট্রান্স পালমোনারি প্রেশার। আরেকটা নাম কি বলেছিলাম? ট্রান্স মুরাল প্রেশার অলসো। বলো, ট্রান্স 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 অ্যালভিউলার বলে কিছু হয় না, ট্রান্স অ্যালভিউলার তো বলবো না, ইন্ট্রাঅ্যালভিউলার প্রেশার, রাইট?
You can say that intervallar pressure also, some books are written as a transmural pressure, but it's better to remember that trans means pressure changes, right? So this is your transpulmonary pressure, which is depicted here. In case of chest wall, formula is same. For the chest wall, that is delta V by delta P. But here delta P কোনটা হবে? That is close to the chest wall. কি হবে? Transthoracic pressure. That is TTP, right? So this one is for the transthoracic pressure. Remember that. Why it is important? Why it is important so? Due to the detection of the obstructive disease and your restrictive disease, that is ventilatory disorders, right? Two types of ventilatory disorder, this is obstructive and this is ventilatory, right? Now suppose একটা নিজেদের মধ্যে বলছি, একটা নরমাল সক্স আছে, সক্স মানে কি? সক্স মানে কি? কি সক্স মানে কি? হ্যাঁ, মোজা। হিন্দিতে কি বলে? So this one is normal. এইখানেতে এবার কি হয়েছে, এই ইলাস্টিকটা নষ্ট হয়ে গেছে, হয় না? দেখেছিস তো, ইলাস্টিকটা নষ্ট হয়ে গেলে এরকম হয়, দেখেছিস কেমন টাইপের হয়? আরেকটা হচ্ছে ইলাস্টিকটা একটু টাইট, রাইট? সো দিস থ্রি সক্স আর, ওয়ান ইজ টু অ্যান্ড দিস ইজ থ্রি। নাও ভালো করে বুঝবি, তাহলে আমি যে এইখানেতে আমার যদি নর্মাল লাংস যদি বলি বা নর্মাল যদি আমি এটাকে সক্স বলি, তো দ্যাট উইল এন্টার এয়ার অ্যান্ড অলসো এন্টার আউট স্মুথলি, কোনো অসুবিধা নেই। Why? Because entering and then recoiling, then coming out. But এখানে কি হবে? এখানে ঢুকে যাবে আচ্ছা করে, right? So that is entering very good, but there is no recoiling power. সে আর রিকল করতে পারছে না। দেখেছিস কখনো নিজেদের মজাগুলোকে? দেখিস একবার, তাই তো? মোটামুটি 3 মাস 4 মাস যদি পড়িস তাহলে কি হয়? তাহলে ল্যাক্স হয়ে যায়। তাহলে ল্যাক্স রবার ব্যান্ডের মতো জিনিসটা হচ্ছে, ঢুকে গেল বাট এই বেরোনোটা কিন্তু বেশ টাফ বা নাও হতে পারে। সো দ্যাট মিনস হোয়াট? সাম এয়ার ট্র্যাপিং উইল বি দেয়ার, রাইট? সিমিলারলি এইখানেতে ঢুকতে বেশ কষ্ট, ঢুকতে বেশ কষ্ট, বাট যেটুকু ঢুকে গেল তাকে ঠিক বের করে দেবে। কেন? ইস রিলাস্টিক পাওয়ার ইজ ভেরি গুড, ইলাস্টিসিটি ভেরি হাই, সো রিকয়েলিং পাওয়ার ইজ ভেরি হাই, সো সেটা কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে খুব সুন্দর। সো দ্যাট ইজ গুড। তাহলে এখানে 3টে সিনারিও দিলাম, একটা নর্মাল আপসে যাচ্ছে, দ্যাটস নর্মাল, একটা দিলাম রিল্যাক্স ব্যান্ড, ল্যাক্স রাবার ব্যান্ড অফ সক্স, and that is happening for that reason that what is happening here, that this one entering but not escaping out, so air trapping will be there, right? Now this is your what? Very tight rubber band, ঢোকা কষ্ট, টাইট জিনিসে সবসময় টাফ, so that is coming, it is tough, but that is recoil, সে ভালো করে এখানে যদি এয়ারটা যায়, এই যদি এতটা যায় এতটা যায়, তাহলে that come back very easily because there is stretchability is low but recoiling power is very high. Stretch means compliance, extensibility means compliance, recoiling means elastance, that is this one, that is উল্টো, রাইট? যদি এটাই আমার উল্টো, রাইট? সো ইলাস্টেন্স যদি বাড়ে, ইলাস্টিসিটি যদি বাড়ে, তাহলে কমপ্লায়েন্স বাড়বে না কমবে? কমবে। যদি ইলাস্টিসিটি ইয়েতে কমে তাহলে কমপ্লায়েন্স বাড়বে, ইলাস্টিসিটি কমলে কমপ্লায়েন্স উল্টোটা, রাইট? সো ফর overall this is lung and chest wall is happening all the time. Now what kind of disease you can expect for this lax? What kind of disease? Obstructive type of disease, right? So remember, our obstructive diseases are like our lax socks, having socks with lax rubber band, right? And this is your restrictive lung disease. Remember that a tight rubber band socks is your restrictive type. তাহলে এই কথা যেন জীবনে কোনো ভুল না হয় এখন থেকে, রাইট? অবস্ট্রাকটিভ মানে আমার কি বললাম? এন্ট্রি ইজ ভেরি ইজি বাট এসকেপ ইজ ভেরি টাফ, রিমেম্বার অলওয়েজ। অ্যান্ড দেন in your restrictive diseases, that is entry is tough but outgoing is very very easy, চলে আসবে যতটুকু ঢুকলো। প্রবলেম হলো যে ও ঢুকবেই কম, right? So in case of restrictive disease, all the volumes will be low or high? All the volumes will be low because entering amount টাই হচ্ছে কম,
they are entering in very less amount. So in case of restrictive lung disease, all the volumes will be low. But in case of obstructive disease, some of the volume, basically volumes are, lungs will be very large. কিন্তু তারা এয়ার ট্র্যাপিং করবে। দ্যাট মিনস ওয়াজ, এয়ার ট্র্যাপিং মিন your residual volume will be high or low? High, yes. So residual volume will be high. That will be discussed in flow volume loop. And that flow volume loop is directly, we have to see in the spirometry. So concept is that from here. Concept is your loose lax socks and tight socks, right? So these things very important to remember, that your compliance. Now I am saying, air compliance বেশি হবে না air compliance বেশি হবে? So compliance means what? না delta V by এত। আমি কি বলেছি? Increasing entry. That means volume increasing. So compliance increasing. Simple. Pressure আমার যদি এখানে কমে যায় তাহলে এখানে বেড়ে যাবে, প্রেশারও এখানে কম হবে। কিভাবে হবে আমি আসবো। So these things your compliance. In case of restrictive কি হবে? Compliance বাড়বে না কমবে? কম হবে। So whenever in your questions, in your clinical questions, it comes that the patient having some chronic smoker, chronic cough for last 6 months, having a history of productive cough, there's spirometry done or pulmonary function done, then FEV1 এর ভ্যালু একটা দিয়েছে, FVC একটা ভ্যালু দিয়েছে, নিয়ে লিখেছে যে compliance is less. So compliance, whenever it is compliance written in your whole questions, you will be looking for your obstructive type of lung disease. Now what are the examples of obstructive type of lung disease? Asthma, chronic bronchitis or emphysema. Others? Cystic fibrosis, yes, cystic fibrosis also obstructive. Or COPD to emphysema and both combination. More or less these are what are the restrictive? Jotosis, fibrosis, pneumoconiosis. Then again intrinsic এর দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে এই তো রেস্ট্রিকটিভ হয়, একটা হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক, একটা হচ্ছে এক্সট্রিনসিক। ইন্ট্রিনসিক এর মধ্যে হচ্ছে পালমোনারি ফাইব্রোসিস, নিউমোনাইটিস, right? Pneumonia. These are all restrictive lung diseases, right? But extrinsic মানে বাইরে কিছু একটা হচ্ছে। বাইরে বলতে আমরা কি বলতে চাইছি? বাইরে বলতে চাইছি আমরা thoracic ক্যাভিটির বাইরে, right? What do you mean by extra thoracic and interthoracic? এইখানে আঙুল রাখবে মানে এখানে এটাকে কি বলে বল? সুপারস্টারনাল নচ, তাই তো? কি বলে এটাকে? হ্যাঁ, তা এইখানেতে যখন আঙুল রাখলাম তার নিচে যা আছে সব হচ্ছে ইন্টারথোরাসিক। রিমেম্বার অলওয়েজ, অল থ্রু আউট ইউর লাইফ। অ্যান্ড অ্যাবাভ দ্য ফিঙ্গার ইজ ইট ইউর এক্সট্রা থোরাসিক। বাকিগুলো খুব ইজি। বোঝা গেল? এইবারেতে আসছি, যখন এক্সটেন্সিভ বলছি আমি রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ, তখন মধ্যে কি আসবে না ডিফর্মিটি অফ দ্য ইয়োর স্পাইন। তার মধ্যে কি আছে? কাইফোসিস। কাইফোসিসকে কে এরকম করে আঁকবি? কাইফোসিস কে, লোকটা কিরকম হবে? এটা ওর হেড, এটা ওর পা, আর এদিকে দুটো হাত। বোঝা গেল? দিস ইজ কাইফোসিস। স্কোলিওসিস এস, রাইট? এখানে হেড, এখানে 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 দুটো পা আর দুটো হাত। বোঝা গেল কিভাবে হচ্ছে? সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? স্পাইন। তার মানে কি, আমি যদি এরকম করে এরকম হয়ে যায় তাহলে আমি ইন্সপিরেশন বেশি দিতে পারবো না কম দিতে পারবো? আমি এরকম করে নিচ্ছি, আমি এরকম করে আর কিছু পারবো না? বেশি দেখ উঠবে না, নিজেরা দেখ তাও পারবি না। সো হোয়েন এভার ইউ আর কাইফোসিস অর স্কোলিওসিস কাইফোসিস মিন স্পাইন, তাহলে এটা লেটার থেকেই সে কেমন দেখতে হয় সেটা মাইন্ডে রাখা যায়, রাইট? সো দিস ইজ ইউর স্কোলিওসিস, দ্যাট ইজ ইউর কাইফোসিস, রাইট? সো দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট রেস্ট্রিকশন ইজ হ্যাপেনিং। নাও মোটর নিউরন ডিজিজ, তাহলে মোটর নিউরনস গুলো কোথায় আসছিল? ওখানে ডায়াফ্রামে আসছিল, এক্সটার্নাল আসছিল, তোমরা জানিস অলরেডি, হ্যাঁ, মেন্টাল রম থেকে আসছিল। সো ইফ এনি মোটর নিউরন ডিজিজ or motor neuron destruction will be there, then how can you expect that the diaphragm will be contracted and volume will be increased or pressure will be less, then air will be enter? তাই তো? আমি যখন ডায়াফ্রাম নামছি তখন ভলিউম will be increase, প্রেসার, বয়েস ল আমাকে বলেছে যে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল।
তাহলে প্রেশার উইল বি লো। সো দ্যাটস ওয়াই লো প্রেশার ভিতরে হচ্ছে বলে আউটসাইডে হাই প্রেশার থেকে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ আওয়ার ল। Law is telling everything. Henry's law, Ohm's law, Dalton's law is in phase. So how can you expect that any patient having scoliosis kyphosis, the compliance will be high? No, not at all. That will be low. So that is your restrictive type of disease. Similarly, extrinsic and intrinsic বললাম, extrinsic kyphosis, scoliosis, neuromuscular junction problem. Neuromuscular junction problem হলো এটা হতে পারে, কারণ neuromuscular junction আমার আছে, তবেই আমার ডিআরজি ভিআরজি এরা কাজ করছে। সো অল আর রিলেটেড, অলওয়েজ কোইনসাইডেড অ্যান্ড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট টু গ্রেট থিংস। সো দিস ইজ ইয়োর সিওপিডি সাপোজ, অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর পালমোনারি ফাইব্রোসিস। ওকে, সো পালমোনারি ফাইব্রোসিসে কমপ্লায়েন্স কম না বেশি? কম হবে। সব সময়তেই মজা রাখবি এই সক্সের এক্সাম্পল, তাহলে খুব সহজ হবে। যে একটা সক্স আছে যার রবার ব্যান্ডটা খুব ল্যাক্স, সেটা হচ্ছে এমফাইসিমা, মানে সিওপিডি, মেনলি এমফাইসিমা, রাইট? নাও chronic bronchitis, what is the definition of chronic bronchitis? Though that is beyond your scope, chronic bronchitis means any cough with productions, expectorations for more than 3 months, right? So if any patients or any relative of you is coughing history is more than 3 months with expectoration, that means productive cough, that means is suffering from chronic bronchitis, right? সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে, not for the adult. So not only that COPD or only for the adult, not for the child. No, every month I am getting the chronic bronchitis patients. Even with asthma also, there is some problem of the chronic bronchitis patient. So what is happening in chronic bronchitis? This is your bronchus, suppose. কেন হয়? Continuous 3 months ধরে expectoration of mucus secretion is going on. তাহলে এখানে আমার মিউকাস সিক্রেশন হবে, দ্যাট ইজ ওপেনিং what? Opening will be very small, number 1. Number 2, due to the secretion of mucus, goblet cells, hypertrophy will be there. Metaplastic changes of the glands will be there. So that will extra will be lower, extra layer, cell গুলো বড় বড় হয়ে গেছে. So that will be extra. That was causing the chronic bronchitis, and that can be detected with our spirometry, right? So spirometry জন্য আমাকে কমপ্লায়েন্স জানা দরকার, and compliance কে যদি গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্টেশন করতে হয়, that is called কি? Pressure volume loop. Remember, 2 types of loop in your exam also. One is pressure volume loop, another is flow volume loop. So never confuse about these two. Whenever you are dealing with pressure volume loop, always think about compliance, because compliance is delta V over the delta P. Changing volume is equal to proportional to the compliance. Now these things are your graph, that your pressure are like pressure and this is your volume. So which pressure is this? Most of the cases for lung times pulmonary pressure, right? So you can write that, that's a TP, times pulmonary pressure, is that. Now this is your volume, okay? So these things happen like that, inspiration and then expiration. This is inspiration and that is your expiration, okay? Such cough is happens here. I already told you that the compliance is related to the tan theta, right? What does it mean, theta? Theta means this one for your inspiration and this one for your, suppose this is theta 1 and this is theta 2, right? So what is much more, theta 1 or theta 2? Theta 2. The theta 1, theta 2 is for inspiration or expiration? Expiration. So compliance of the inspiration will be high or expiration will be high? Expiration, remember. So that is your MCQ also. তাহলে বুঝতে পারছিস, মুখস্থ করতে হয় না, কিছুই মুখস্থ করতে হয় না. This is absolutely science. So this is your theta, right? This is a new concept, is that the theta can explain the what is happening. If you forget the theta, suppose মাথাতে থিটা বিটা কিছু ঢুকছে না, তাহলে আমি কি করব না, আমি এখানে প্রেসার চেঞ্জ গুলো করব, রাইট? দিস থিংস আর হ্যাপেনিং। আর কি করব না, মনে কর সেম ভলিউম নিলাম, সেম ভলিউম, তাহলে সেম ভলিউমে প্রেসার এটা আর এইটার প্রেসার, রাইট? তাহলে এই যে দাগটা করলাম, এইটা করলাম সেম ভলিউম। সাপোজ এখানে মনে কর 3 লিটার, রাইট? এখানে মনে কর আমি প্রেসার ধরছি, সাপোজ মনে কর এখানে 1, এখানে -2, এখানে -4, এই হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো
এখানে মাইনাসটা ছেড়েই দিলাম, রাইট, ছেড়ে দিচ্ছি 2 1 2 3 প্রেসার সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার সাপোজ। সো দিস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, সেম ভলিউম, প্রেসার কার লাগছে বেশি, ইন্সপিরেশন লাগছে না এক্সপিরেশন লাগছে, ইন্সপিরেশন লাগছে বেশি প্রেসার। ফর্মুলাতে পুট করে দিই ডেল্টা পি, এই ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা পি, it is compliance of inspiration, suppose inspiration, now delta p is high or low, inspiration এর জন্য লো, হাই, তাহলে এটা যদি হাই হয় তাহলে কমপ্লায়েন্স ইন্সপিরেশন কত হবে, লো হবে। আমি এটাই চাইছিলাম, আমার থিটা তাই বলছে, অ্যাজ পার থিটা তাই বলছে যে কমপ্লায়েন্স অফ ইন্সপিরেশন ইজ লেস। তাহলে আমি সেম জিনিসটা আবার করতে পারি, কমপ্লায়েন্স অফ এক্সপিরেশন, আবার সেই ফর্মুলা ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা পি, এখানে প্রেশারটা কি হবে, কমে যাচ্ছে, দেখ প্রেশারটা লাগছে কম, সেম ভলিউম, ভলিউম ইজ সেম, ভলিউম ইজ সেম, pressure is, we are getting decreasing the pressure, less pressure, so less pressure means compliance will be high, simple. There are two ways we can define that the compliance of the expiration is higher than the inspiration, right? এই যে জিনিসটাকে একটা নাম দিয়েছে হিস্টেরেসিস, এটা এখন বেসিক্যালি ভালো ভালো জার্নালে অবসলুট হয়ে যাচ্ছে, তাও তোর যদি কখনো দিয়ে দেয় পরীক্ষায় তখন বলবি যে কি তো স্যার তো কিছু বলেনি। So these things are happening and that is called ফ্রিজ phenomena, that inspiration এ আমার লাগছে এটা। শুধু তাই না, তুই যদি ফলো করিস দেখ এইটাকে, এইটা দেখ অনেকটা ফ্ল্যাট নিয়ে উঠে গেছে, দেন এরকম হয় জিনিসটা, রাইট? সো হোয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং, বেলুন যখন তুই ফোলাতে আরম্ভ করি, when you start to inflate the balloon, then first it will be very difficult to inflate, right? After the mid portion it's very easy and the last portion very tough. That is happening here. So whenever pressure changes extensive amount, volume is not increasing so much, right? So that is flat in the initial part and also ending part, right? So what is happening here, বেলুনের গল্প, so that's also related to hysteresis, right? এই যে গল্পটা আর কি, যে আমি যখন ইন্সপিরেশন যখন নেব তখন যখন বা কিছু ফোলাবো তখন সেটা ফার্স্ট হচ্ছে ভেরি টাফ, মিডলটা ইজি, তারপর এটা, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য কমপ্লায়েন্স, রাইট? সো ইন্সপিরেটরি কমপ্লায়েন্স উইল বি হাই, এক্সপিরেশন কমপ্লায়েন্স উইল বি কি, উল্টো বললাম, উল্টোই বলছি, তোরা বল, ইন্সপিরেশন কমপ্লায়েন্স উইল বি লো, থিটা। If you consider these things and if any questions comes as your exam, like you have to, like the pressure volume loop সম্পর্কে জানতে চাইছে, that means always compliance, and whenever you are mentioning that the compliance is equal to the tan theta, then theta angle is your this one, the theta 1 is less than the theta 2, so theta 1 is less means inspiration, compliance is low, simple. But still if we calculate from another way, from our delta v by delta p, that is also proved that compliance of expiration is much more higher, তাই তো? তাহলে আমি যখন এক্সপ্রেশন করছি তাহলে আমার তখন কমপ্লায়েন্স হাই হচ্ছে দেন ইন্সপিরেশন, বোঝা গেল? ইলাস্টেন্স ঠিক তার উল্টো, ইলাস্টেন্স কথাটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড লাংস অ্যান্ড চেস্ট ওয়ালে দুটোই হয়। তাদের এই চেস্ট ওয়ালের ইলাস্টেন্সের জন্য বা ইলাস্টিসিটির জন্য আর লাংসের আমার রিকয়েলিং প্রপার্টির জন্য বা কোলাপসিং প্রপার্টির জন্য, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য নেগেটিভ ইন্টারপ্লুরাল প্রেশার। তাহলে একটা লাংসকে মনে করো কেটে আমি এখানে বাইরে রেখে দিলাম, তার ভলিউম বাড়বে না কমবে? বাড়বে, তার কোনো স্ট্রেচিং ইফেক্ট কিছু নেই। তাহলে আমার শরীরে যখন আছে তখন কিন্তু ও টানাটানি করছে, দুজনের মধ্যে টানাটানি করছে, তো টানাটানি করার জন্যই ইন্টারপ্লুরাল প্রেশারটা আমার নেগেটিভ হচ্ছে। চেস্ট ওয়াল বলছে আমি বাইরের দিকে যাব, আর লাংস বলছে আমি কোলাপস হবো। তাহলে লাংস চাইছে আমি এইদিকে ভিতরে আসবো, এরকম করছে, আর চেস্ট ওয়াল বলছে না আমি বাইরের দিকে যাবো। এই যে দুটো টানাটানি নিয়ে একটা লাংসকে একটা ফিক্স রেখে দেওয়া, that is the job of our thoracic cavity. So that's why thoracic cavity importance is that it maintains our lungs in a position in the dynamic phase. Okay, so these things are important. Now in the last class you already know that is the static and dynamic volumes and capacities. I like to implement these things also in case of spirometry. So it is your compliance. তো কমপ্লায়েন্স থেকে যা যা কোশ্চেন আসবে এই লেকচারটা যদি তুই শুনে রাখিস বা রিভিশন দিস,
তাহলে হোপফুলি সব অ্যান্সার দিতে পারবে, সব এভরিথিং হোয়াট এভার কোয়েশ্চেন্স কাম ইউ ক্যান গিভ দিস। দে আমাকে বললো, তোকে বললো যে নেম সাম ডিজিজ হোয়ার কমপ্লায়েন্স ইজ লেস। The compliance is less means first in your mind will be which socks. It is a tight socks or relaxed socks. There is a tight socks, right? So tight means what? Entry of the volume or entry of the air will be less. That means delta V will be less. If delta V is less, then compliance will be less, right? So these things are compliance less means your restrictive type of lung disease. So then next you have to give some examples. Fibrosis, pneumoconiosis, asbestosis, any cyst. Number 1, number 2, pneumonia, pneumonitis. Number 3 is your extrinsic part, right? A restrictive এ দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক, একটা হচ্ছে এক্সট্রিনসিক। এই যে দুটোকে ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় ডিএলসিও টেস্ট দিয়ে। আমি শুধু আজকে নামটা দিলাম বলে, সরি, ডিএলসিও, দ্যাট ইজ ডিফিউশন লিমিটেড কার্বন মনোক্সাইড। বোঝা যাচ্ছে? এটা আমি আসবো পরে যখন ডিফিউশন পড়াবো তখন, এটা মনে রাখ। এই যে ইন্ট্রিনসিক রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ অ্যান্ড এক্সটেন্সিভ ডিজিজে ডিফারেন্সিয়েশন করে দেবে ডিএলসিও, রাইট? কিভাবে করবে, কেন করবে, আসবো। সো নাও দিস থিংস আর হ্যাপেনিং দ্যাট ইফ ডিএলসিও ইজ বেসিক্যালি নর্মাল, দ্যাট ইজ এ এক্সটেন্সিভ। ইটস ভেরি ইজি। ইফ ডিএলসিও ইজ নর্মাল, that means we are dealing with extrinsic restrictive disease. তার মানে কোনগুলো বললাম? স্কাইফোসিস, স্কোলিওসিস, নিউরোমাস্কুলার জাংশন প্রবলেম, motor neuron disease, motor neuron damage. These things are your extrinsic type of. If DLCO is less or abnormal, then it is intrinsic type of, that is pneumonia, fibrosis, etc. etc. Right? আমাদের লাংসে কিভাবে থাকে লাংসটা আমাদের? সাপোজ দিস ইজ ইউর লাংস, রাইট? এইখানেতে আমাদের এয়ারওয়েজ গুলো থাকে, রাইট? এই চারিপাশটাতে আমাদের কি থাকে বলতো? কি থাকে এটা? হ্যাঁ বল, ইলাস্টিক টিস্যু, রাইট? ইলাস্টিক টিস্যু থাকে, তাই তো? তাই এইগুলোকে যে পেটেন্সি রাখে, সে পেটেন্সি রাখার কারণ শুধুমাত্র স্মুথ মাসেলের নয়, পেটেন্সি রাখছে কিন্তু এরাও, ডিউ টু ট্র্যাকশন, রাইট? বাট ইফ ইট ইজ নাম্বার অফ ফাইব্রোসিস ইজ ইনক্রিজড, রাইট? তাহলে তুই যদি এটাকে স্ট্রেচ করিস, তাহলে তুই রাবার ব্যান্ডকে স্ট্রেচ করিস, মাঝে দুটো ফুটো রাখিস, তাহলে কি হবে? ফুটোগুলো বড় হবে না ছোট হবে? বড় হবে। ইয়েস, ডিপেন্ডস আপন দ্যাট। অ্যান্ড লাংসের 3টে জোনে ভাগ করা হয়, আপার মেডিনাল জোন, সেই অনুযায়ী অ্যালভিওলাই আছে। অ্যালভিওলাইয়ের সাইজ উপরটাই হচ্ছে মনে কর এইরকম, নিচেরটাই হচ্ছে এইরকম, আর নিচটা হচ্ছে এইটা। তাহলে কোনটা ছোট? নিচেটা সব থেকে ছোট, তারপর মিডিয়াম, তবে এটা এত বড়। তাহলে এইখান থেকে তুই বলতো যে কমপ্লায়েন্স কার বেশি হবে? নিচেরটাই হবে না উপরটাই হবে? তাহলে সবচেয়ে যে বড় সে কি আর বেশি ডিস্টেন্স হতে পারবে, না যে ছোট সে বেশি ডিস্টেন্স হতে পারবে? বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা? তাহলে এ তো বেশি বড় হয়েই আছে, তাহলে একে বেশি ও ফু দিয়ে বেশি স্ট্রেচ বা এক্সটেন্সিবিলিটি বা ডিস্টেন্সিবিলিটি করতে পারবে না, কিন্তু এটা ছোট হয়ে বসে আছে, তাই কিন্তু পারবে। আই এম কাম ইন কেস অফ ডিফিউশন, ventilation, perfusion, that will be discussed very clearly. Now, so these things are for your purpose of the spirometry understanding. Each and every step is very important, right? So what is happening here? That's forced. Already told you 2 terms. One is vital capacity, one is forced vital capacity, and that is FeV1 in first second. এইটুকু আমি বলে দিচ্ছি আগে, তাই তো? তাহলে আমি যদি এরকম করে টাইডাল ভলিউম নিচ্ছি নামাচ্ছি, এই তুই নিচ্ছি, এখন নিচ্ছি আমি, এবারে এইটার উপরে নিলাম, রাইট? নিয়ে আবার নিতার্ম করলাম, তাই তো? তাহলে এখানে ভাইটাল ক্যাপাসিটি কোনটা? এইটা প্লাস এইটা প্লাস এটা, রাইট? বাট হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি? Simple, rapidly. That is done in the rapidity. That means time is coming. That is timed. Ar kichu na, timed. So dynamic lungs volumes and capacities are your timed. So if in this phase we want to know the FeV1, তাহলে কিরকম জিনিসটা হবে? তাহলে যদি আমি দিই
এরকম করে মনে কর এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমার এখানে 1 সেকেন্ডে এটা আমার হয়ে গেছে, রাইট? স্যার এই পয়েন্টটা আমার FeV1, মানে এটা কি বোঝাতে চাইছি বলতো? আমি যখন ছাড়ছি ফোর্সফুলি, ফার্স্ট সেকেন্ডে কতটা পরিমাণ যাচ্ছে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বিকজ নর্মালি যেটা হয় সেটা ফার্স্ট 1 সেকেন্ডে 80% চলে যায়। আগের দিন ফর্মুলা করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, রাইট? দ্যাট ইজ 4/5 into 100, that is 80%. So 80% of what? 80% of F force vital capacity, right? তার 80% আমি বের করে দিচ্ছি ফার্স্ট সেকেন্ডে। দ্যাটস ওয়াই ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ। If any diseases that is causing problem to expel out in the first 80%, that will be very much diagnostic. I will come. Now, এই যে পার্টটা আছে, এই যে নামছে এটা এইভাবে, রাইট? সেই পার্টেতে আবার 3টে ভাগে ভাগ করা হয় বা 4টে ভাগে। একটা হচ্ছে 25%, একটা হচ্ছে 50%, একটা হচ্ছে 75%। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এই যে 25%, 50% এগুলো মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে যে 20% অফ দ্য ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি আমি বের করেছি, রাইট? এগুলোর ইম্পর্টেন্স কি দেখবি তোদের বইতে এইভাবে লেখা আছে, বাট কখনো বলেনি যে কেন এগুলো ইউজ করা হয়। FeV25 আছে না? আবার লেখা আছে দেখবি FeV2575, দেখবি লেখা আছে বইগুলো দেখবি, বা লেখা আছে FeV50। তো পয়েন্টস হোয়াট? এই যে ইম্পর্টেন্স কি, রাইট? এই যে এই পয়েন্টটাকে কি বলা হয়? নাম কি এটার? পিক, রাইট? পিক। এই যে নামছে ওটা এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট। বোঝা গেল? পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট। আবার এইটার পাশাপাশি আমি যখন এবারে কি বললাম, দুটো লুপ আছে। একটা হচ্ছে প্রেসার ভলিউম লুপ। কি মানে সেটা? প্রেসার ভলিউম লুপ মানে কি 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 দেখতে চাইছি? প্রেসার ভলিউম কি লুপ? কার ডিরেকশন হচ্ছিল সেটা? প্রেসার ভলিউম লুপ কমপ্লায়েন্স। ভলিউম প্রেসার যেখানে থাকবে সেখানে আমার হয় কমপ্লায়েন্স, নইলে আমার ইলাস্টেন্স। সো আমি যদি এইখানেতে একটা ফ্লো ভলিউম লুপ রাখা যায়, সেটা কিন্তু কমপ্লায়েন্স আসবে, বাট মেনলি ইন দ্য স্পাইরোমেট্রি। স্পাইরোমেট্রি যেরকম কাপগুলো হয় সেরকম। তাহলে এই যে এক্স অ্যাক্সিসে হচ্ছে ভলিউম নেব, এইখানে আমি করব এক্সপিরেশন, এইখানেতে হচ্ছে আমার ইন্সপিরেশন, রাইট? এইবারেতে মনে কর সাপোজ এইটা হচ্ছে জিরো ভলিউম, এখানে মনে কর 1 লিটার, এটা মনে কর 2 লিটার, এটা 3, এটা 4, এটা 5, এটা 6 হলো। তাহলে দিস আর দ্য লিটার ইন লিটার, ভলিউম ইন লিটার, and this is present in x axis. In the y axis it is expiration and inspiration, right? এবার আমি নিচ্ছি, আমি যতটা পারবো ততটা ছাড়ব, নেব যতটা পারবো ততটা ছাড়ব। কি হচ্ছে এই কাপটা তাহলে কেমন করে হবে? তাহলে আমার যে রেসিডুয়াল ভলিউম সেটা কত? তাহলে আমি যখন নিচ্ছি তখন আমার রেসিডুয়াল ভলিউমটা তো আছে। তাহলে এখানে 1200 মনে কর এইখানে হবে। তাহলে এইখান থেকে আমি নেওয়া করলাম শুরু। আমার টোটাল লাং ক্যাপাসিটি কত? 6 লিটার। এখানে গেল কি না? এইবারেতে এই যে গেল, এবারেতে আমি কি করছি, এটা আমি দিলাম, এবারে যতটা পারবো ছাড়বো। ফার্স্ট সেকেন্ডে 80% আমার বেশি যাবে। কেন যাবে? কারণটা বলছি। এবারেতে এরকম করে গেল, নিয়ে এরকম করে নামলো। বোঝা গেল? So this is what? This is your expiration. Normal, not abnormal. Abnormal গুলো আসবো আমি। So this happening here. Suppose এখানে মনে করো আমি ভলিউম গুলো একটু লিখে দিই। মনে করো এটা 1 লিটার, এটা 2 লিটার, এটা 3 লিটার, এটা মনে করো 4 লিটার, এটা 5, এটা 6, right? So what is this? This point is called বল peak expiratory flow rate. এটা কি বলা হলো? পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট। এইখানে যে পিকটা, তার কি নাম হবে? পিক ইন্সপিরেটরি ফ্লো রেট। সিম্পল। এইভাবে হচ্ছে ইন্সপিরেশন আই, আর এটা হচ্ছে ই। বোঝা গেল? তাহলে কিভাবে করছি আমি? না, রেসিডুয়াল ভলিউম হচ্ছে এইটা। তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে আমার রেসিডুয়াল ভলিউম, রাইট? তাহলে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি কোনটা হবে বল দেখি? টোটাল লাং ক্যাপাসিটি কি হবে বল? লাং ক্যাপাসিটি মানেটা কি? মানে আমার পুরো এই পর্যন্ত, তাই নয় কি?
কি টিএলসি, আমার তো আরভি নিয়েই হয়, তাহলে দ্যাট ইজ টিএলসি। তাহলে ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি কোনটা হবে? নিয়েছি ছেড়েছি, তাহলে এইটুকু পোর্শন হবে। তাহলে যদি আমি এটাকে এইভাবে করি, তাহলে এইটুকু পোর্শন হচ্ছে আমার এফ ভাইটাল ক্যাপাসিটি। বোঝা যাচ্ছে? বুঝতে পারছিস? এইবারে ডিজিজে আয়, সিম্পল। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে দুটো তিনটে জিনিস দেখতে হবে। একটা হচ্ছে FeV1, রাইট? FeV1টা কি জিনিস বললাম তোকে, ফার্স্ট সেকেন্ডে কতটা ছাড়তে পারছে। আর একটা কি বলেছিলাম যে তাদের রেশিও FVC, তাই না? তাই এর নর্মাল রেশিও হচ্ছে 80%। ইফ ইট ইজ লেস হতে গেলে, একে যদি লেস হতে হয়, এটাকে যদি লেস হতে হয়, লেস দেন দ্য 80%, তাহলে এটা কি ভাবে হতে পারে? আইদার এইটাকে কমাতে হবে, আর নইলে ভাইটাল ক্যাপাসিটিকে বাড়াতে হবে। এই তো হচ্ছে হিসেব। তাহলে FeV1 একটা অবস্ট্রাকটিভ পেশেন্ট, এমফাইসিমা আছে বা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আছে বা অ্যাজমা আছে, তাহলে সে কি করে না, ঢোকাবে খুব খুব দারুণ ভাবে। তাই যদি ঢুকিয়ে দেয় বেশি এয়ার, তাহলে ডু ইউ থিঙ্ক দ্য FVC উইল বি লো? নো, হাই থাকবে বেশি, রাইট? তাহলে এইখানেতে FeV1 ইন্টারেস্টিং, অনেকটা কম। কেন না? আমাকে তো ছাড়তে হচ্ছে। তাহলে আমার এই ফার্স্ট সেকেন্ডে আমার এটা থাকবে না। সাপোজ মনে কর আমি যেটা করছিলাম এখানে ফার্স্ট সেকেন্ডে, যে ভ্যালুটা, এই ভ্যালুটা মনে কর সাপোজ এটা 4 ছিল, আগে 4 ছিল, নিয়ে ওটা এখন 2 হয়ে গেছে। তাহলে 2 বাই, সাপোজ মনে কর এটাও একটু কমেছে, 5 থেকে 4 হয়েছে, বাই ইন্টু 100 কত হচ্ছে রে? হ্যাঁ, এই রে 4 25, তাহলে কত হচ্ছে? 50%। তাহলে বুঝতে পারছিস এটা কি হলো? লেস দেন 80% হলো। সো ইফ দিস রেশিও ইজ লেস দেন 80%, দ্যাট মিনস উই আর ডিলিং উইথ ল্যাক্স শক্স, তাই তো? ল্যাক্স শক্স মিনস obstruction. That means compliance will be high, right? So these things are happening in this way. Similarly, যদি আমি এখানে কার্ভটা আঁকতে চাই, যদি আমি অবস্ট্রাকটিভ করতে চাই, সেই অবস্ট্রাকশনের জন্য আমার এই যে লুপটা, সেটা শিফটেড হবে টুয়ার্ডস দিস ওয়ে। কেন হবে? কারণ আমি অবস্ট্রাকটিভ বলেছি। তাহলে আমার এবারে রেসিডুয়াল ভলিউম বেশি আছে না কম আছে? তাহলে 1200 থেকে আমার বেশি থাকবে না কম থাকবে? কি আবার কম কম বলছি? এই যে এতক্ষণ ধরে রিল্যাক্স বললাম, রিল্যাক্স এয়ার শক্স, আমি তো নিয়ে নেবো বেশি, আমার তো আসতে পারবে না। তা যদি আমার আসতে না পারে, তাহলে রেসিডুয়াল ভলিউম বাড়বে না কমবে? কি বাড়বে না কমবে? বাড়বে। তাহলে রেসিডুয়াল ভলিউম যদি বাড়ে, সাপোজ আমার এইখানেতে তার রেসিডুয়াল ভলিউম আসছে, ঠিক আছে, আমার 2 লিটারেরও বেশি, রাইট? তাহলে আমার শুরুটা তাহলে কি হবে? শুরুটা কি হবে বল? এখান থেকে হবে, আর আমার এখান থেকে হবে না। এখানে 1200 থেকে শুরু করেছিলাম, আগে নর্মাল ছিল বলে, নাও দিস ইজ ইনক্রিজ। তাহলে ইনক্রিজ করলে আমার তাহলে কি হবে? গ্রাফটা এইরকম ভাবে যাবে। তাহলে এটা 6 থেকে বেশি গেল কেন? কারণ আমার আর টিএলসি কিন্তু আর 6 লিটার নেই। ইউ অলরেডি নো দ্যাট ল্যাক্সের জন্য আমার অনেক কিছু বেড়ে গেছে, ভলিউম বেড়ে গেছে সবারই। সো টোটাল লাং ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ। টোটাল লাং ক্যাপাসিটি মিনস হোয়াট? টাইডাল ভলিউম প্লাস ইন্সপিরেটেড রিজার্ভ ভলিউম প্লাস এক্সপিরেটেড রিজার্ভ ভলিউম প্লাস রেসিডুয়াল ভলিউম। তো রেসিডুয়াল ভলিউম ইনক্রিজ, তো টোটাল লাং ক্যাপাসিটি উইল বি ডিক্রিজ। তাহলে আমার যদি এটা হয়, দেন হোয়াট উইল বি ইউর এক্সপ্রেশন পার্ট? দ্যাট ইজ এ ক্লু। এক্সপ্রেশন পার্টে কি হবে? প্রথম যে FeV1টা, সেইটা আমার অতটা ছাড়তে পারবে না। তাহলে 80% ছাড়তে পারছে না, 50% হচ্ছে। তাহলে আমার পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেটটা অতটা যাবে না, রাইট? আর শুধু তাই না, এইখানেতে হয়ে যাবে এইরকম, সরি এইরকম। বোঝা গেল? তাহলে এখানে কি হচ্ছে? এটাকে বলা হয় কোভিং। কি বলা হয় এটাকে? কোভিং, COVING, রাইট? তাহলে এটা কি হলো? তাহলে এই পার্টটা কোনটা ছিল? এই পার্টটা ছিল আমার এই যে 25, 50, 75%। বোঝা যাচ্ছে? কোরিলেশন। একটু ব্রেন লাগবে, আইকিউ লাগবে, কিছু করার নেই। আই এম হোপলেস। যদি এইটুকু বোঝা না যায়, তাহলে এর থেকে সহজ করে আর পড়ানো যাবে না। And this is very tricky part, but very easy part. If you have some IQ at least, then you can understand what is happening here, right? So you know the volumes, you know the characteristic of your lax socks and your tight socks. So what is happening here? Residual volume কে এগিয়ে নিয়ে এলাম। এগিয়ে নিয়ে এলাম মানে কি? What?
ইনক্রিজ করলাম, ভলিউমটা দেখ উল্টো দিক থেকে দেওয়া আছে, কিন্তু বুঝবার আছে এটা। এখানে 0 থেকে নেওয়া আছে, এইভাবে যাচ্ছে। ইন্সপিরেশন নিলাম কতটা, প্রায় 7 লিটারের মতো নিয়ে নিয়েছি, রাইট। নাও এবার আমি ছাড়বো, যখন আমি ছাড়বো তখন আমার পিক এক্সপিরিটি এইখানে ছিল, এখান থেকে নেমে যাবে, কারণ FEV1টা আমার কমে গেছে। তাহলে এইখান থেকে যখন আবার ছাড়বে তখন আমার ওই 25, 50, 75 ওর ওই অবস্থায় নেই। কেন? এই যে 25 বলা হচ্ছে কেন বলতো? 25% যদি আমার কম থাকে, দ্যাট মিনস লোকেশন অফ ইউর অবস্ট্রাকশন। If 20% is less, that means our large bronchi or obstruction is there, right? If 25 to 70% is less, that means your small bronchioles, small bronchus is involved or obstruction. বোঝা যাচ্ছে? So these things are for your location only. তাহলে আমার যদি ওই সেটটা পুরো ব্লক হয়ে যায়, মানে কি আমি আর ছাড়তে পারছি না, আমার এতটাই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে, I am not relieving or exhaling out the air properly, there is a gross obstruction during the expiration phase. You already know that. So if it is so, then that will be not straight. তাহলে এটা স্ট্রেটলি এটা নামবে না, that will come কি করবে, স্কুপ টাইপ, স্কুপিং অফ দ্য কার্ভ, রাইট। সো স্কুপিং অফ দ্য কার্ভ, দ্য স্কুপিং প্লেস ইজ কল্ড কোভিং। অ্যান্ড কোভিং ইজ যদি দেখা যায় কোনো একটা স্পাইরোমেট্রিতে, চোখ বন্ধ করে বলা যায় দিস ইজ এ অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ, রাইট। বোঝা যাচ্ছে? যদি ভ্যালু যদি না দেখিস, আমরা তো এইগুলো দেখে আমরা এই করি। We see every day spirometry, every day, because I have lots of patients of bronchial asthma. Childhood asthma is very common, you know that. So these things are very much that after 6 years of age, spirometry can be done. Before that, we have another test. I will explain that. So this is your spirometry. But remember, one thing I am explaining here, that is RV. You know that from spirometry, RV cannot be calculated. Very good. So that is for the graphical representation for understanding for you. বোঝা যাচ্ছে? Not for the detection of the residual volume for spirometry. Spirometry-তে আমি দেখবো FEV1, FBC, FEV25, FEV25 to 75. 25 to 75 means what? Meet 50%. So if meet 50%, if you're lack, that means you are suffering from small bronchioles, obstruction in your small bronchioles. তাহলে স্পাইরোমেট্রি দেখে অনেক কিছু জিনিস করা যায়, অনেক কিছু জিনিস ট্রিট করা যায়, অনেক কিছু ডায়াগনোস করা যায়, অনেক প্রগনোসিস দেখা যায়। আমি একটা পেশেন্টকে ইনহেলার দিলাম, স্টেরয়েড দিলাম, দিলাম, কন্ট্রোলার দিলাম, রাইট। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, দি প্রগনোস্টিক্যালি ভ্যালু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। নাও দ্য সেকেন্ড পার্ট, দ্যাট ইজ ইউর টাইট সক্স। Tight socks means what? Air entry is problem. If air entry is problem, do you expect the volume will be high? No, volume itself will, but যেটুকু ঢুকবে, whatever it enters, it will relax very easily because recoiling power is very high. If recoiling power is very high, then if you think that your residual volume will be কি, এটা residual volume কি হবে? লো হবে, ভেরি গুড। তাহলে আমার এইখান থেকে হবে, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে আমার এইখান থেকে করি, কোনটা নেব, এইখান থেকে করি। তাহলে আমার ধর মনে কর 500-তে হয়ে গেছে, 1200 থেকে 500 হয়ে গেছে, রেস্ট্রিকটিভ টাইপ, ভলিউম উইল বি লো, কারণ ভলিউম যাইনি বেশি, তো রেসিডুয়াল ভলিউম কি করে পাবে? রেসিডুয়াল ভলিউম মিনস হোয়াট? আমি যেটা নিচ্ছি, ছাড়ছি, তারপর যেটা থাকছে, রাইট। তাহলে আমি নিয়েছি কম, ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট 1200 উইল বি ইউর, ইন দ্যাট কেস ইউর রেসিডুয়াল ভলিউম? নো, দ্যাট উইল বি মাচ লেস। So that is your suppose 75 or whatever it may be, 1200 থেকে কম, right? So that will be your curve, right? But you know that the inspiration is very tough. So do you think that curve will be like that? No, so that will be flat. And again, total lung capacity will be more or less. It is less. So it is suppose these things, right? 3.5 লিটারের মতো হলো, simple. Now, do you expect that it will, the volume is entering low, then do you expect the height of the peak expiratory flow will be much high? No, not at all. So in that case, that will be like a রকম. But there will be no coving. That will be slow. That is peak so low. There is that, and that is curved like that. বোঝা গেল? So what is happening here? Restrictive disease ক্ষেত্রে right side shift করে গেল, and obstructive ক্ষেত্রে আমার left side shift করে গেল. That is the beauty of the spirometry. You can assess that. But whatever it may be, FEV1 by FVC in case of restrictive disease, কি হবে? তাহলে আমার কি হয়েছে এখানে? FVC-টা কি হয়েছে? কমে গেছে, এবং ভালো মতো কমেছে।
এটাও কমেছে, কিন্তু কিন্তু বেশি কমেছে আমার এটা, তাহলে ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট 80% উইল বি দেয়ার? কি হবে এটা? মোর দ্যান 80%, মোর দ্যান 80 to 90% হয়ে যাবে। So any ratio, if it is more than 80, 85, 90, that means you are dealing with restrictive type of disease. That means you are dealing with either intrinsic restrictive disease or extrinsic restrictive disease. To exclude that, DLCO is the test, right? So in this fashion, you have to reach in a diagnosis what is happening here. তাহলে এখান থেকেই তুই বলতে পারবি যে কি ভলিউমের কোনগুলোর কি হয়, রাইট? রেসপিরেটরি ভলিউম, রেসিডুয়াল ভলিউম বাড়ে না কমে, কোথায় কমে বাড়ে, টিএলসি কোথায় বাড়ে কমে, ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি কোথায় বাড়ে কমে, ইউ অলরেডি নো দ্যাট, রাইট? নাও অ্যানাদার কার্ভ উইল বি দেয়ার। সাপোজ মনে কর আমার একটা চেস্টে একটা অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, একটা ইন্টারথোরাসিক অবস্ট্রাকশন, একটা এক্সট্রা থোরাসিক অবস্ট্রাকশন, রাইট? যখন আমার এক্সট্রা থোরাসিক অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, তখন কোনো আমি নিঃশ্বাস যখন নিচ্ছি তখন ও যেতে 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 দিচ্ছে না, মানে যেতে অসুবিধা হচ্ছে। বাট আফটার দ্য ইন্সপিরেশন, দ্যাট ইজ কোলাপসিং হ্যাপেনিং, দ্যাট ইজ রিকয়েলিং হ্যাপেনিং, অ্যান্ড সো দ্য এক্সপিরেশন পার্ট উইল বি নট সো টাফেন্ড। যদি আমার কি বললাম এক্সট্রা থোরাসিক হয়, ইন্টারথোরাসিকে তো ঠিক তার উল্টোটা, যেতেই যেতেই দিচ্ছে কম, রাইট? আবার আসছেও কম। তাহলে ইন্টারথোরাসিক অবস্ট্রাকশন হলে মাচ মোর ডেঞ্জারাস দেন দ্য এক্সট্রা থোরাসিক। আর এক্সট্রা থোরাসিকের জন্য কি 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 শেখালাম? আঙুল। ইফ এনি ফিঙ্গার অ্যাবাভ দিস, ইউর ফিঙ্গার অ্যাবাভ, দ্যাট ইজ ইউর এক্সট্রা থোরাসিক। ইফ ইট ইজ বিলো, দ্যাট ইজ ইউর ইন্ট্রাথোরাসিক। সো দ্য কার্ভ উইল বি লাইক দ্যাট। যদি আমার মনে কর এক্সট্রা থোরাসিক হয়েছে, ভাব এক্সট্রা থোরাসিক হলে আমার কি হবে? কি হবে বল? আমার যখন যাবে তখন ভালোভাবেই যাবে, যখন যাবে যখন, তখন মনে করো আমি এখানে শুরু করেছিলাম, যখন যাবে যখন তখন ভালো করেই গেল, ঠিক আছে? কিন্তু যখন আসবে তখন দ্যাট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। তাহলে এই কারণটা ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে, এটা দেবে না তোদের। তাও হলো আমি যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি পড়াতে থাকি সেগুলো বলে দিলাম, দ্যাট সাইন কার্ভটা এইভাবে ভাবা হয়, রাইট? ইন্টেন্সিক বা ইন্টারথোরাসিক মানে কি বললাম? যেতে কষ্ট হবে। তাহলে যেতে কষ্ট মানে তখন এটাও শুরু হয়ে যাবে আর এটাও তখন শুরু হয়ে যাবে, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে কতগুলো কার্ভ হয়ে গেল। কি কি কার্ভ হলো? অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজের কার্ভ হলো, রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজের কার্ভ হলো, ইন্টারথোরাসিক এক্সট্রাথোরাসিক অবস্ট্রাকশন কার্ভ হলো, ইন্টারথোরাসিক অ্যান্ড এক্সট্রাথোরাসিক যেগুলো অবস্ট্রাকশন হচ্ছে সেগুলো তোদের বেসিক্যালি জিজ্ঞেস করবে না, বাট স্টিল whenever you are in the medicine classes, that will be very much helpful, যে হ্যাঁ ডক্টর মুখার্জি বলেছিল whatever. So that's very important, that is your impression, and that is the benefit of our lectures, right? যে at least 5টা স্টুডেন্ট যদি বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এরকম একটা জিনিস ছিল, that will be helpful. Not only the spirometry is helpful for your diagnosis, it's also for treatment. If your treatment and dose adjustment will be there for this one. Suppose you are dealing with asthma and you are taking the many drugs, etc., etc., that is not properly working, that means what? Obstructive-টা এই দিকেই রয়ে যাবে, কোভিংটার কোনো উন্নতি হবে না। দ্যাট মিনস হোয়াট? আইদার টেকনিক্যালি সাউন্ড নয়, যে নিচ্ছে সে ভুল নিচ্ছে, নাম্বার ওয়ান, কমপ্লায়েন্স ভালো না, পেশেন্ট ঠিকঠাক নেয় না আমাকে বলে, বা আমাকে ডোজটা বাড়াতে হবে, বা আমার ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরটাই রং, বা আদার ডায়াগনোসিস, বোঝা যাচ্ছে? সো দ্যাটস ওয়াই spirometry is very important. That is called pulmonary function test, right? Spirometry is very important. Now this residual volume is detected by body plethysmography mainly. Body plethysmography not in your probably I don't know that surely that is present in your syllabus newly or not. You check it, but your residual volume, total lung capacities are detected by body plethysmography. Plethysmo means position, right? So these things are happening, that the coughing is very important for obstructive type of lung disease. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে FEV1 একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, any obstructive lung disease FEV1 will be much more less than your restrictive type of FEV1. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে obstructive টাইপের কিন্তু আমার কি হবে, এই যে FEV1 কোথায় গেল, FEV1 will be much low. তাহলে শুধু এই একটা জিনিস দেখে এটা হতে পারে, বাট এখানে একটা টুইস্ট আছে। এই যে রেশিওটা আমি এতক্ষণ ধরে বলছিলাম যে রেস্ট্রিকটিভ ক্ষেত্রে মোর দ্যান 80%, that can be normal also. That is 80% may happen. 80% may happen means also normal. Now how can you detect that is a restrictive type of lung disease? So
you have to check FEV1. You have to check isolated FEV1. If it is hugely low, that means it is not at all. This normal is not at all for your restrictive lung disease, obstructive type of lung disease is there. And if it is, suppose this ratio is more than 80%, that is surely it is a restrictive type of lung disease. But if it is normal, then you have to check individually this one and these two individually. Check the FEV1 koto alada kore and FEVC koto. That will be given in your chart. That will be given in your chart. Then from where you can say no, the patient having normal lung. That is not restrictive. So that is also important. You are seeing the spirometry. That is a 95%. Suppose 95% of the FEV1 and FVC, and you are thinking that sir to boleche eta barlei eta hoye jay, right? Handshake. Ekdom thik. Jodi if it is 95%, it's not here. But if it is normal, suppose 80%. Now, can you stamp it as normal? No. We can't normal. Either normal or restrictive type of lung disease will be there, because obstructive always less. But in case of restrictive disease, it is either normal. This ratio is either normal or increase. Either increase or normal. So this is increase or normal. Always is termed as a restrictive type of lung disease. Now you have to exclude that no restriction is there. That is a normal lung. That's why the individual records will be there. Individual records will be there. Not only that, you have to see your graph, whether it is shifted towards your right side of the curve, and also there is no curving at all. Also, there is spaced curve will be less than the above one. It is a lax band. It is a tight band. So it is a tight band means inspiration problem will be there. So if inspiration problem will be there, then that will not be hampered. Whatever time it is. So in these cases, you have to think about what is happening here as a spirometry, as a pulmonary function test. Always think and discuss with your friends. That is called flow volume loop. Very important for your exam. Not only that, for your clinical aspect also. If any clinical scenario is given like that, that patient having chronic cough. Suppose chronic cough dilona, one patient having working in mining industry for last 10 years. Now the patient has come with FEV1, FVC, ratio jai korli dekhli ota more than 80% ache. So you are going towards the restrictive type of lung disease. Now they are saying that draw a flow volume loop of this disease. তার মানে কি? তার মানে তোকে আগে রেস্ট্রিকটিভ চিনতে হলো, তারপর তোকে আঁকতে হলো। যখনই আঁকবি নরমালটা আগে আঁকবি একটা অন্য কালার দিয়ে, আর যেটা তোর ডিজিজ সেটা আলাদা কালার দিয়ে, অ্যান্ড ডিস্টিংগুইশ করে দিবি। যদি লেখাতে ভুলও থাকে, examiner will give full answer. বোঝা যাচ্ছে? So that is important. The restrictive type of lung disease is shifted towards the right. So you have to first draw the normal curve, then the abnormal curve. Okay? These things are very much core medicines, right? Whenever you are dealing with medicines or you are learn to medicine itself, this is the type of medicines where you can interestingly with knowledge and also your efficacy and your IQ, definitely you have to understand these things, and no problem at all to diagnose, to reach it. I am practicing for last 15 years and I never misdiagnosed in our SPD system by understanding these things only. By understanding only these things only, I can diagnose it is a restrictive type and it is a constrictive. No, can be fibrosis. That can be due to the pneumoconiosis, asbestosis, everything. But suppose a patient having come with neuromuscular problem, the neuromuscular problem means what? Extrinsic type of restrictive type of lung disease. That is also DLCO. I have given many patients I have given and diagnosed. So this is very important for your diagnosis also. Thank you very much.